हेलो फ्रेंड्स, प्रेमिला किचन में तमाરું स्वागत है। तो आज आप शेर करशुं गुजराती दाल ढोकળી, ए पण एकदम नवी ट्रीक साथ। तमारा दाल में बिल्कुल लोटनो टेस्ट नहीं आवे अने एकदम मस्त एवी खाटी मीठी आ दाल ढोकળી बनीने तैयार थाय छे। फ्रेंड्स, उनाळानी सीजन चाली रही है अने रोज एम थाय छे के शुं बनावुं। तो चालो आपणे बनावीए दाल ढोकળી। सौथी पहेला आपणे एक बाउल लई लेशुं, तुवेरनी दाळ एड करी लेशुं। तमारा माप प्रमाणे तमे लई लेजो। अहींया मैं 1.5 कप लीधी छे 3 व्यक्ति माटे। पाणी एड करी लेशुं अने दाळने आपणे धोई लेशुं। दाळ आवे छे तेलवाળી खूब ज होय छे अने मोयेली होय छे, એટલા માટે 2 पाणीए धोई खूब ज जरूरी छे। फ्रेंड्स, अहींया मैं दाळने धोई लीधी छे। फरीथी आपणे 2 ग्लास जेटલું पाणी एड करी लेशुं अने कुकरमां एड करी देशुं। આપણે દાળ ઢોકળી એકદમ નવી રીતે બનાવી રહ્યા છીએ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોતા રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ, નવી નવી રેસીપી જોવા માટે। હવે આપણે 2 ચમચી સિંગદાણા એડ કરી દઈશું અને કુકરને આપણે બંધ કરી દઈશું અને ગેસ પર ચડાવી દઈશું। હવે આપણે ગેસ ઓન કરી દઈશું। 4 સીટી વાગવા દઈશું, ત્યાં સુધી આપણે લોટ તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે। तेल एड करी देशुं मोयन माटे। मीठुं एड करी देशुं स्वाद अनुसार। धाणा जीरुं एड करी देशुं अर्धी चमची। हल्दी पाउडर एड करी देशुं 1 टीस्पून। लाल मरचुं पाउडर एड करी देशुं अर्धी चमची। तमे जोई शको छो कि एक बाजू भात थई रह्या छे, एक बाजू श्रीखंड माटे मैं दही पण बांधी दीधुं छे अने दाळ आपणी 4 सीटी वागे त्यां सुधी आपणे उकळवा देशुं। त्यां सुधी आपणे लोट बांधीने तैयार करी लईए। तो थोड़ું थोड़ું पाणी एड करी अने आपणे लोट बांधी लेवानो छे। बहु ढीलो पण नथी राखवानो अने वधारे कठण पण नथी राखवानो, एकदम मीडियम राखवानो छे। एकदम स्मूथ लोट आपणो बांधीने तैयार करी लीधो छे फ्रेंड्स दाल ढोकળી माटे। तो अहींया 4 सीटी वागी गई छे अने आपणे दाळने पण नीचे उतारी लीधी छे। हवे आपणे दाळने झीरी लेशुं। तो दाळ में आपणे वधारे पाणी नहीं एड करवानुं, आपणे एकदम नवी रीते बनावी रह्या छीए एटला माटे। मसाला एड करी देशुं। धाणा जीरुं पाउडर 1 चमची, हल्दी पाउडर अर्धी चमची, लाल मरचुं पाउडर 1 चमची, लीला मरचा आपणे सुधारीने एड करी देशुं। टमेटा एड करी देशुं एकदम झीणा कट करीने। स्वाद अनुसार नमक एड करी देशुं। खांड एड करी देशुं 2 चमची। गरम मसालो एड करी देशुं। લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું। ખટાશ પ્રમાણે તમારે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે, એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ પણ એડ કરવાની છે જેથી દાળ ઢોકળી ખાટી મીઠી બને। હવે બરાબર મિક્સ કરી લેશું। ગેસ ઉપર ચડાવી દેશું ઉકળવા માટે અને બીજી બાજુ પણ એક કઢાઈ રાખી દેશું। 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેશું। वीडियो क्यांथी जुओ छो मारी बहनों, तमारा सिटीनुं नाम तमारा गामनुं नाम जरूरथी लखजो, तमने बधाने थैंक यू पण कही शकूँ। हवे आपणे कढ़ाईमां जे पाणी मूक्युं छे ते गरम थाय त्यां सुधी आपणे दाल ढोकળી माटे रोटली बनावी लेशुं। तो अहींया आपणे मोटी मोटी रोटली बनावी लेवानी छे। आ रीते कट लगाड़ी देवानुं छे। तो एकदम मीडियम साइजमां आपणे ढोकળીને तैयार करी लेवानी छे। आ रीते આગળના વિડીયોમાં ઘણા બધાએ કમેન્ટ આવ્યા છે અને ઘણા બધાએ પોતપોતાના સિટીનું નામ પણ લખ્યું છે, તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને થેન્ક યુ વેરી મચ। પાણી ઉકળી ગયું છે અને બધી જ ઢોકળી આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે સતત આને ઉકળવા દઈશું। બધી જ ઢોકળી આપણે આ રીતે જ અહીંયા કૂક કરવાની છે જેથી દાળમાં બિલકુલ લોટનો ટેસ્ટ નહીં આવે અને દાળ એકદમ સરસ એના એ ટેસ્ટમાં રહેશે અને ઢોકળી ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે। તો અહીંયા 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે ઝારાની મદદથી આપણે ઢોકળી કાઢી લેવાની છે। હવે દાળમાં એડ કરી દઈશું। દાળ પણ સાઈડમાં ઉકળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે બનાવશો તો બહુ વાર પણ નહીં લાગે અને ઢોકળી બહુ જ સરસ બને છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે 2 મિનિટ સુધી આપણે દાળમાં ઢોકળીને ઉકળવા દઈશું જેથી દાળનો ટેસ્ટ પણ ઢોકળીની સાથે આવી જાય। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલી મસ્ત બની રહી છે। તમે એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરજો, બહુ જ મસ્ત બને છે, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। હવે બીજી એક નાની અમથી કઢાઈ આપણે ગેસ ઉપર રાખી દીધી છે વઘાર કરવા માટે।
તો તેલમાં આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું, જીરું એડ કરી દઈશું, મીઠો લીમડો એડ કરી દઈશું, થોડા કોથમરીના પાન એડ કરી દઈશું, સૂકા મરચાં એડ કરી દઈશું. તો આપણો વઘાર પણ તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે દાળ ઢોકળીમાં એડ કરી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલી સરસ બની છે. ગુજરાતી દાળ ઢોકળી છોકરાઓને પણ બહુ પસંદ હોય છે અને મોટાઓને પણ વધારે પસંદ હોય છે. તો નાના મોટા સૌને ભાવે એવી આપણી દાળ ઢોકળી તૈયાર છે, ગુજરાતી દાળ ઢોકળી. એકવાર મારી રીતથી તમે ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ પસંદ આવશે તમને. તમે જોઈ શકો છો કે જોઈને જ ખાવાનું મન થાય તેવી બની છે ને. એકદમ ખાટી મીઠી ચટપટી આ દાળ ઢોકળી લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે એક બાઉલ લેશું, તેમાં સર્વ કરવા માટે આપણે દાળ ઢોકળીને એડ કરી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલી મસ્ત બની છે. મારા બાબાને તો આ દાળ ઢોકળી ખૂબ જ પસંદ છે. તમારા ઘરના સભ્યોને બધાને પણ બહુ પસંદ આવશે ફ્રેન્ડ્સ. એકવાર જરૂરથી બનાવજો, પછી મને કમેન્ટ કરજો કે તમને દાળ ઢોકળીની રેસીપી કેવી લાગી. ગાર્નિશિંગ માટે આપણે લીલા ધાણા આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરશું. તો લો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ ઢોકળી બનીને તૈયાર છે, સર્વ કરવા માટે પણ તૈયાર છે. તમે ક્યારે આવો છો દાળ ઢોકળી ખાવા? તો આ વિડીયો ભાવનગરથી બનાવી રહી છું અને તમે બધા કમેન્ટ કરો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આવજો.